Which treatment should contact? Administration of oral medication. આ બી બાકી છે કદાચ. પોલીફાર્માસિસ્ટ થી બાકી છે. Polypharmacy routinely monitor the number of prescriptions and non-prescription medication used and recommended. But we have discussed that all the medication you need to take from the patient and check whether there is a duplication of any treatment is there or not. Whether any can be eliminated or combined. બરાબર કોઈ એવું કોમ્બિનેશન વાળી મેડિસિન હોય ને પેલું સેપરેટ પણ લેતું હોય એવું પણ ના થવું જોઈએ. Keep the use of the medication to a minimum. Overprescribing medication leads to increased problem with more side and adverse effects. Okay. Increased interaction between medications. Duplication of medication treatment. Diminished quality of life. ના ગમે પેશન્ટ ને કે હું 10 ગોળીઓ કરીને પીવું છું એવું. Increased cost પણ increase થઈ જાય. તમને આ ડુપ્લિકેશન ઓફ મેડિકેશનમાં છે ને એક એક્ઝામ્પલ આપું મારી મધરનું જ. એને હાઇપરટેન્શન બીપી સ્ટાર્ટ થયું નવું તો બસ હવે બીપી ની ગોળી તો ચાલુ કરી દીધી પણ નવું સ્ટાર્ટ થાય ને તો કોઈને ગોળી લેવાનું અંદર ઘૂસી જવાનું કવામાં આવી જ ગયું હાઇપરટેન્શન ને હવે આવું જ કરવું પડશે લાઈફ લોંગ ગોળી લેવી પડશે એવું બધાને ના ગમે. તો એને શું કર્યું આયુર્વેદની ટ્રીટમેન્ટ પણ લીધી તો આયુર્વેદની ગોળી ચાલુ કરી પતંજલિની. બરાબર હવે આપણને ખબર છે કે આયુર્વેદિકના પણ જે કોમ્બિનેશન મીન્સ મેડિસિન્સ હોય છે ને એલોપેથિકના ડ્રગ્સ સાથેના કોમ્બિનેશન હોય છે ઘણી વાર. ઘણી જગ્યાએ એલોપેથિક કોમ્પોનન્ટ ના એ લોકો યુઝ કરે છે. તો હવે એની જોડે શું થઈ ગયું ડુપ્લિકેશન ઓફ મેડિકેશન થઈ ગઈ. બીપી ની હાઇપરટેન્શન ની એલોપેથિક તો લેતા જ હતા એમ્લોડેપિન એવી રીતે અને બીજું આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હતી. તેના લીધે શું થઈ ગયું હાઇપોટેન્શન થઈ ગયું અને ફોલ થઈ ગયું. બરાબર પડી ગયા તો પછી ખબર પડી કે ભાઈ હવે આ ચક્કર આવે છે એટલે મીન્સ કે બંને ગોળી જોડે લેવી નથી. So try to recognize the duplication of the medication. Medication dose normally are prescribed at 1/3 to 1/2 of normal adult dose. Okay? 1/3 to 1/2 of the normal adult dose પ્રમાણે prescription હોવું જોઈએ. Closely monitor the client for adverse effect and response to therapy because of the increased risk for the medication toxicity. ના લીવર અને કિડની એટલા સારા ફંક્શનિંગ રહેતા નથી તો એની ટોક્સિસિટી નથી થતી એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. Assess for the medication interaction in the client taking multiple medications. મલ્ટિપલ લેતા હોય ત્યારે લાઈક સિમ્પલ આયર્ન કેલ્શિયમ લેતા હોય તો પણ એ જોડે નથી લેતા હોતા બરાબર. Advise the client to use one pharmacy and notify the consulting primary healthcare provider of medication taken. Okay. છેલ્લે તમારે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને નોટિફાઈ કરવાનું. A common sign of adverse. A common sign of adverse reaction to a medication in an older client is sudden change in a mental status. બરાબર adverse reaction આવે ને તો એમના mental status માં sudden change જોવા મળે. Safety measures for the medication administration. The client should be in the sitting position when taking medication. બાકી તમે સાંભળ્યું હશે કે કોળીઓ ઉતરતા અને ચા પીતા અને એવી રીતે ડેથ થઈ જાય છે બરાબર. મેડિસિન ગળવામાં પણ એવું થઈ જાય એસ્પિરેશન પ્રોબ્લેમ થઈને ડેથ થઈ જાય. The mouth is checked for dryness because medication may stick and dissolve in the mouth. બરાબર એ બી ધ્યાન રાખવાનું કે પહેલા એમને ગ્લાસ 1 sip water આપી દેવાનું. Liquid preparation can be used if the client has a difficulty in swallowing. Swallowing difficulty ચાલુ થઈ ગયેલી હોય તો એમને મેલ્ટ કરીને આપવાનું ક્રશ કરીને. Tablet can be crushed if necessary and given with the textured food, nectar, apples, if not contraindicated. વોટર જોડે જ આપવાનું પ્રિફર કરવાનું. એન્ટ્રિક કોટેડ ટેબ્લેટ કોટ વાળી હોય છે ને અંદર પાવડર ફોર્મ હોય કેપ્સ્યુલ બરાબર.
are not crushed and capsules are not open. કેપ્સ્યુલ નો ઓપન કરીને આપવાની નથી. ઓકે, અને એન્ટ્રિક કોટેડ ટેબ્લેટ હોય એને પણ ક્રશ કરવાની નહીં. If administering a suppository, avoid inserting the suppository immediately after removing it from the refrigerator. A suppository may take a while to dissolve because of decreased body core temperature. નહીં તો શું થઈ જશે? ઠંડી ચડી જશે પેશન્ટને, બરાબર? ટેમ્પરેચર એનું અબનોર્મલ થઈ ગયેલું બોડીને અંદર એવી રીતે ફીલ આવશે અને થોડીક કડક હશે. There is a chance to pain. When administering parenteral solution or a medication, monitor the site because it may ooze, bleed because of decreased tissue elasticity. બરાબર, એટલું ટીસ્યુ ઇલાસ્ટિસિટી રહી નથી અને ફ્રેજાઇલ ટીસ્યુ થઈ ગયા છે, ડેમેજ થઈ જશે. Immobile limb is not used for administering parenteral medication. બરાબર, જે મૂવમેન્ટ બરાબર નથી થતી એનો યુઝ નથી કરવાનો પેરેન્ટલ મેડિકેશન આઈવી આપવા માટે. મોનિટર ક્લાયન્ટ એડરન્સ વિથ ટેકિંગ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મેડિકેશન. ક્લાયન્ટ કેટલું પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મેડિકેશન લે છે, બરાબર, સ્કીપ નથી કરતો ડોઝ, એડરન્સ એનું જુઓ. Monitor the client for the safety in correctly taking medication, including an assessment of his or her ability to read the instruction and discriminate among the pills and their colors and shape. બરાબર, દરેક ક્લાયન્ટ ની અલગ અલગ હોય, થોડું વિઝન પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા છે, મેમરી પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા છે. You need to assess the client કે યાદ રાખે છે, શેપ યાદ રહે છે, રીડ કરી શકે છે, એક્સપાયરી ડેટ ચેક જાતે કરી શકે છે, બરાબર. You need to be aware of all these things. Use the medication cassette or checklist schedule to facilitate proper administration of the medication. બરાબર, એવી ડબ્બી પણ આવતી હોય છે તો એવું કન્ટેનર પણ યુઝ કરી શકો. Encourage client to keep a complete and up-to-date list of medication which them at all times with them at all times. Educate the client on each medication, common side effect, and when to notify the primary healthcare provider. Educate client to keep a complete and up-to-date list. Educate client to client on each medication, common side effects, and when to notify the primary healthcare provider. Allow time for the client to ask question and use the teach back method. Teach back method એટલે જે આપણે સમજાવ્યું ફરી આપણને બોલીને સમજાવે એવું, લાઈક બોલીને કે. When appropriate, include support person in teaching. બરાબર, કોઈ એવું યંગ પર્સન હોય એને પણ તમારી જોડે ટીચિંગમાં ઇન્વોલ્વ કરો. હવે છે priority nursing action. Administering oral medication to a client at a risk for aspiration. Aspirate થઈ જતું હોય. Check the medication prescription and compare against the medication record. Clarify any incomplete prescription prior to the administration. બરાબર, જો આવું કેવું સિમ્પલ લખેલું છે ક્લેરિફાઈ કરવાનું, બરાબર, તો તમારા ઓપ્શનોમાં પણ આવું જ હશે. તમે શું કરશો? ડાયરેક્ટલી કોલ કરી દેશો, ક્લાયન્ટને પૂછશો, ક્લેરિફાઈ કરશો, 2 times રીડ કરશો, કોઈ બીજા નર્સ જોડે જઈને ઇન્ક્વાયર કરશો. ઓકે, એ બધામાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો. જેવી સિચ્યુએશન હોય, કન્ડિશન હોય, ક્વેશ્ચનમાં હિન્ટ હોય જ થોડી, તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. ચેક ધ રાઇટ્સ ઓફ ધ મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન. Review pertinent information related to the medication and any related nursing consideration, such as laboratory parameters જોઈ લો medicine સાથે સાથે. Assess for any contraindications to administer of oral medication. બરાબર, kneel by mouth status, decreased level of consciousness. Okay. Place the client in a sitting position. Assess the aspiration risk using the screening tool or per agency. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ચોકિંગ ઘરે થાય
ટેબ્લેટ થી ચોકિંગ, ફૂડ થી ચોકિંગ, ધેટ ઇઝ ઓકે. અને એમાં એક્સપાયર થઈ ગયું પેશન્ટ, બહુ ઓલ્ડ એજ હતું, 85, 86, બરાબર. પણ તમે હોસ્પિટલમાં ચોકિંગ થઈ જાય અને પેશન્ટ ખાતા ખાતા જ એક્સપાયર થઈ જાય, બરાબર, તો એ થોડું વિયર્ડ લાગે, બરાબર. તો તમે ખાસ એનું ચેક કરો ગેગ રિફ્લેક્સ. Following this assessment, if aspiration is a serious concern, the nurse would collaborate with the primary healthcare provider and speech therapist before administering the medication. બરાબર. લાગે છે કે આના એસ્પિરેટ થવાના વધારે ચાન્સીસ છે, બરાબર, તો તમે inquire કરો. Prepare the medication in the form of the easiest to swallow, checking the rights of the medication administration again. Mix medications whole or crush medications and mix with the applesauce, pudding if indicated. Use the sugar-free and low carbohydrate product for the client with diabetes. Whatever, do not crush sustained release tablet capsules and use the liquid preparation when possible. Thick liquid when indicated and avoid the use of the straw. Straw no use નથી કરવાનું કહેતા, avoid the use of the straw. Check the right of the medication administration one more time. Administer the medication at the time in the prepared form, ensuring that the client has effectively swallowed everything. Ensure that the client is comfortable and safe. Document the medication given using an electronic system and as per the agency policy. છેલ્લે documentation electronically કરવાનું હોય તો એ રીતે કરીને end કરો procedure નો. Mistreatment of the older adult. Domestic mistreatment takes place in the home of the older adult and is usually carried out by a family member or a significant other. These can include the physical, psychological, financial, and sexual maltreatment, neglect, and abandonment. બરાબર. જો એમાં શું કહ્યું છે, જો એવી રીતે ના લેતા હોય ને, ફેમિલી મેમ્બરમાં, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં એમ રહેતા હોય અને ના લીધું તો એને તમે નિગ્લેક્ટ કહી શકો, માલ ટ્રીટમેન્ટ કહી શકો, આ બધા એલિગેશન છે, બરાબર. લીગલ આસ્પેક્ટ છે. અબોન્ડનમેન્ટ મીન્સ એમને એવું યુઝલેસ ફીલ થાય છે, યુઝલેસ ની જેમ યુઝ કરો તમે એમને રાખો છો, તો બરાબર. તો યુ કેન ટેક લાઈક ધેટ એન્ડ ઇન્ફોર્મ ધ agency or a healthcare provider. Institutional mistreatment take place when an older adult experience abuse, when hospitalized or living somewhere other than the home. બરાબર. ઓલ્ડ એજ હોમ છે, નર્સિંગ હોમ છે, હોસ્પિટલ છે અને તમે એને પેઇન થાય છે અને તમે નિગ્લેક્ટ કરી દીધું, બરાબર, તો એ બધું અબ્યુઝ કહેવાય. સેલ્ફ નિગ્લેક્ટ is the choice by the mentally competent individual to avoid a medical care or other services that could improve optimal function, to not care of oneself and to engage in actions that negatively affect his or her personal safety unless declared legally incompetent. An individual has the right to refuse the care. એકલા રહેતા હોય અને ના take care કરતા હોય. Individuals at most risk for abuse include those who are dependent because of their immobility and altered mental status. એક આવું ક્લાયન્ટ હોય તો જે ઇમોબાઇલ છે, મીન્સ કોઈ પેરાલાઇઝ છે, રિસ્ટ્રિક્ટેડ મુવમેન્ટ કરી શકે છે, બહુ જ ઓલ્ડર એડલ્ટ છે, બરાબર. અને બીજું છે કે ડિમેન્શિયા વાળું છે, બરાબર, બહુ બધા સાયકિયાટ્રિક કન્ડિશન છે, આલ્કોહોલિક છે અને ઓલ્ડ એજ થઈ ગયું છે, ઓકે, તો એ બધાને અબ્યુઝ થવાના રિસ્ક વધારે છે. જો છે એમ એજ વધે છે ને એમ હાઈટ ઓછી થાય છે અને થોરાસિક કર્વ દેખો, બરાબર.
હવે છે ને અહીંયા થોડો ડિફરન્સ આપેલું છે, ડિલિરિયમ, ડિપ્રેશન અને ડિમેન્શિયા. બરાબર, ઓલ્ડ એજમાં આવું થાય. સૌથી પહેલા છે ઓનસેટ. ડિલિરિયમ થવું તો એ ઓનસેટ સડન હોય, અબ્રપ્ટ હોય. ડિપ્રેશન તો રિસેન્ટ, મે રિલેટેડ ટુ લાઈફ ચેન્જીસ. ઓકે, અને ધીમે ધીમે ક્રોનિક ડિપ્રેશન પણ થઈ છે. ડિમેન્શિયા insidious, slow over the years, often unrecognized until deficit are obvious. બરાબર, forgetfulness થઈ ગયું છે. ડિલિરિયમ એટલે આમ ખબર પડી કે લેઝી ફીલ થાય, ચક્કર આવે, સૂઈ જાય, બીઝી જેવું થઈ જાય, તો ધેટ ઇઝ ડિલિરિયમ છે. ડિપ્રેશન તો ખબર જ છે કે ડિપ્રેસ ફીલ કરે, ડિપ્રેશન આવી જાય, ઓલ્ડ એજમાં ડિપ્રેશન આવે ને એવું. અને ડિમેન્શિયા તો ફોરગેટફુલનેસ થઈ જાય છે. ઓકે. Course over 24 hours, fluctuating, often worse at night, fairly stable, may be worse in the morning. Depression માં fairly stable, may see changes with the stress. Sundowning may occur. ડિમેન્શિયામાં છે ને સનડાઉનિંગ થાય, મીન્સ ઇવનિંગ ટાઈમે ડિમેન્શિયાનો વધારે એપિસોડ આવે. બરાબર, ઇવનિંગ ટાઈમે બહાર ફરવા જવાની ઈચ્છા થઈ જાય અને ફરવા જાય ને પછી ઘરનો રસ્તો ભૂલી જાય. બરાબર, તો ધેટ ઇઝ ધ સનડાઉનિંગ. કોન્શિયસનેસ રિડ્યુસ ડિલિરિયમમાં. આમાં ક્લિયર છે કોન્શિયસનેસ, આમાં પણ ક્લિયર છે, આમાં ઊંઘી જવા જેવું છે. અલર્ટનેસ ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ ઓર વેરિયેબલ. નોર્મલ અલર્ટનેસ છે, જનરલી નોર્મલ જ હોય છે. સાયકોમોટર એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ ઓર મિક્સ્ડ. સાયકોમોટરમાં કેવું છે, આમાં વેરિયેબલ, એજિટેશન, રિટાર્ડેશન, મૂડ વાળું હોય થોડુંક. અમુક ટાઈમે ગમતા માણસો મળી જાય તો ત્યારે એ સારા મૂડમાં પણ હોય. બરાબર, અને ક્યારેક ક્યારેક નેગેટિવ મૂડમાં લોનલી ફીલ કરે, તો એ એની પર ડિપેન્ડ કરે છે. ડિમેન્શિયામાં નોર્મલ, મે હેવ અપ્રેક્સિયા, અગ્નોસિયા, એજિટેશન મે અકર. બરાબર, એનું ઘણું બધું વોકિંગ છે, ટોકિંગ છે, બધામાં ડિફિકલ્ટી થઈ જશે. ડ્યુરેશન અવર્સ ટુ વીક, વેરિયેબલ, years. Attention disordered and fluctuating. Little impairment, generally normal, but may have a trouble focusing, overwhelmed with the multiple stimuli. ઓરિએન્ટેશન છે કેવું હશે, ઇમ્પેર, ડિસઓરિએન્ટેડ હોય, ફ્લક્ચ્યુએટ્સ હોય. અંદર યુઝ્યુઅલી નોર્મલ. આન્સર ડોન્ટ નો. બરાબર, નેગેટિવ આન્સર થોડા વધારે હોય, નેગેટિવ ટોક વધારે હોય. ડિપ્રેશન વાળું પેશન્ટમાં ડિપ્રેશનના સિમ્ટમ્સ સાયકેટ્રિકમાં આવે ને મેજોરિટી એવા હશે. ઓફન ઇમ્પેર્ડ, મે મેકઅપ answer close to their right thing, may confabulate and but tries to answer. બરાબર, કન્ફ્યુઝ હશે ને તો પણ આન્સર કરવાનો ટ્રાય કરે છે. સ્પીચ કેવી હશે, ઓફન ઇનકોહેરન્ટ, સ્લો, રેપિડ, may call out repeatedly or repeat the same phrase. જ્યારે ડિપ્રેશનમાં મે બી સ્લો. ડિફિકલ્ટી ફાઇન્ડિંગ વર્ડ્સ, રિઝર્વેશન. બરાબર, એ આ અપ્રેક્સિયા, અગ્નોસિયાના લીધે એવું થઈ જાય છે. અફેક્ટ કેવી હશે, વેરિયેબલ બટ મે લુક ડિસ્ટર્બ, ફ્રાઇટન્ડ. એનો એટીટ્યુડ એવો થઈ ગયો હશે, થોડો ફ્લેટ એટીટ્યુડ હશે ડિપ્રેશનમાં. સ્લોડ રિસ્પોન્સ મે બી લાયબલ. ઇન શોર્ટ, જો ને આવું આટલું બધું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ડિલિરિયમમાં તમારે એવું યાદ રાખવાનું કે થોડું ચક્કર આવી ગયા છે, ફેઇન્ટિંગ થઈ ગયું છે, સૂઈ જવું છે, એ ટાઈપનો એનો બિહેવિયર છે. ડિપ્રેશનમાં કેવું છે કે જે ડિપ્રેશનના પેશન્ટનો જે બિહેવિયર હોય એવો. અને ડિમેન્શિયામાં શું છે કે ભાઈ ફોરગેટફુલનેસ વધારે આવી જાય છે ઓલ્ડ એજના લીધે. આમાં જે ડિપ્રેશન છે એકદમ ક્રોનિક ડિપ્રેશન પણ નથી બતાવેલું. એમાં કેવું બતાવેલું છે, લાઈક ઓલ્ડ એજમાં કોમનલી ઘણા બધાને આવું
90% ઓલ્ડ એજ ને આવી ફિલિંગ આયા કરતી હોય છે બીકોઝ ઓફ રિટાયરમેન્ટ, બીકોઝ ઓફ રોલ ચેન્જિંગ. તો એના લીધે જે સિમ્ટોમ્સ છે એ બતાવેલા છે. નોન સ્પેસિફિક સિમ્ટોમ્સ that possibly indicate illness or infection. Anorexia, apathy, changes in the functional status, altered mental status including delirium, tachypnea, hyperglycemia, dyspnea, falling. બધા ઘણા બધાને ફોલ આવું થઈ જાય. ફટીગ, ઇન્કન્ટિનન્સ. ઇન્કન્ટિનન્સ ફિમેલમાં અને મેલમાં ડિફરન્ટ રહેશે. સેલ્ફ નિગ્લેક્ટ, બરાબર, પોતાનું ધ્યાન ના રાખવું. શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, બ્લડ પ્રેશર બિલો ધ બેઝલાઇન, લો બીપી થોડું રહેશે. મેડિકેશન ટુ અવોઇડ ઇન ધ ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ, ઇન્ડોમિથાસિન છે, કેટોરોલેક, then non-steroidal anti-inflammatory drugs, બરાબર. મેપેરિડાઇન, આ બધી ડ્રગ્સ છે કે જે એને ઓલ્ડ એજમાં નથી આપવાની. થોડું થોડું ડ્રગ્સમાં યાદ રાખવું પડશે. ઓપ્શનમાં એવી રીતે દેખાય તમને કેટોરોલેક છે તો ઓલ્ડ એજમાં નથી આપવાની, એવું ધ્યાન આવવું જોઈએ. આ નોન સ્ટીરોઇડલ એ પ્રમાણે આવી રીતે લખેલું હોય, ટાઇલેનોલ છે, પછી આવી રીતે પેરાસિટામોલ, આઇબુપ્રોફેન, તો એ પણ આવી રીતે. એન્ટી ડિપ્રેશન છે, ફર્સ્ટ જનરેશન ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેશન ડ્રગ છે, એ નથી આપવાની. એન્ટી હિસ્ટામાઇન, ફર્સ્ટ જનરેશન એન્ટી હિસ્ટામાઇન નથી આપવાની. એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ આલ્ફા 1 બ્લોકર, સેન્ટ્રલી એક્ટિંગ આલ્ફા 2 એગોનિસ્ટ, એ ડ્રગ્સ નથી આપવાની. ફાર્માકોલોજી ચાલશે ને ત્યારે આ બધા ડ્રગ્સ ના એક્ઝામ્પલ ને એવું આવશે તો બે ત્રણ મેઇન કોમન ડ્રગ્સ છે ને એ યાદ રાખવી પડશે. અને જયારે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર તેના રિલેટેડ સોલ્વ કર્યા કરશો ને તો તમને ધીમે રહીને એ ડ્રગ્સ ફેમિલિયર પણ થઈ જશે. અર્થ ઇનકન્ટિનન્સ મેડિકેશન છે, ઓક્સીબ્યુટાઇનિન, ટોલ્કેરાઇડિન. અહીંયા આમાં થોડી ઘણી અલગ મેડિસિન્સ પણ હોય છે. મસલ્સ રિલેક્સન્ટ, કેરિસોપ્રોડોલ, સાયક્લોબેન્ઝાપાઇન, મિટાક્ઝાલોન, મિથોકાર્બામોલ. બાર્બિટ્યુરેટ છે, સેડેટિવ હિપ્નોટિક્સ ની અંદર. બેન્ઝોડાઇઝાપાઇન છે. Now these are the practice questions. બરાબર. તમારે કશું પૂછવું છે? ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જોયા તો સોન્ડર્સ ના? ઓલ્ડ એજમાં મેમ ફોલ પ્રિવેન્શન નું વધારે કન્ટેન્ટ તમારી પાસે જો કદાચ હોય તો શેર કરજો. હા, શેનું કન્ટેન્ટ? ઓલ્ડ એજમાં ઓલ્ડર એજમાં ફોલ પ્રિવેન્શન નું સેફ્ટી મેજર્સ નું, બીકોઝ એના હા, ક્વેશ્ચન safety. યુટ્યુબ પર હું જોતો હતો ને વધારે પૂછાય તો એની અંદર ખાસ રગ છે એ ખુલ્લી ના હોય એવી રીતે પૂછાતા હશે. હા, વાંધો નહીં, હું એનું છે ને કન્ટેન્ટ તમને પહોંચાડી. આજે પણ ઘરે જ છું, કોલેજ જઈશ એટલે બહુ બધા કન્ટેન્ટ અલગ અલગ છે એ બધામાંથી હું તમને મોકલી આપીશ. ઓકે, ચલો, શેલ વી સ્ટાર્ટ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઓન રિમેનિંગ ઓબીજી પર જઈશું. બરાબર. ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર્સ ઇન ધેટ ઓવરીઝ ફોર્મ અ egg cell ova, secrete estrogen and progesterone. ફેલોપિયન ટ્યુબ હોય છે જે મસ્ક્યુલર ટ્યુબ છે. ઓવિડક્ટ છે, lie near the ovaries and connect to the uterus. Tubes that propel the ova from the ovaries to the uterus. ત્યાં ovaries માંથી ovum release થાય અને એ પકડી લે અને યુટ્રસ સુધી લઈ આવે. ફર્ટિલાઇઝેશન ફેલોપિયન ટ્યુબમાં થાય. બરાબર. યુટ્રસ, muscular pear-shaped cavity in which the fetus develop, cavity from which the menstrual occurs. Cervix, the internal os and cervix open into the body of the uterine cavity. બરાબર. ઇન્ટરનલ ઓસ થી યુટ્રસ ચાલુ થશે.
The cervical canal is located between the internal os and the external os. And external os की vagina. The external cervical os opens into the vagina. Clear થઈ ગયું ને? સર્વિસ એક મસ્ક્યુલર પાઇપ જેવું છે કે જેની અંદર બે ઓસ છે, એક ઇન્ટરનલ ને એક એક્સટર્નલ ઓસ. એક્સટર્નલ ઓસ ની નીચે વજાઇના છે, ઇન્ટરનલ ઓસ ની ઉપરની સાઈડ પર યુટ્રસ છે. Vagina, muscular tube that extend from the cervix to the vaginal opening in the perineum, known as the birth canal. Passageway and menstrual blood flow for the for penis, for the intercourse, and for the fetus. Male reproductive structures. In the penis, structure include the body or shaft, glans, penis, and urethra. Primary function include pathway for the urination and the organ used for the intercourse. Scrotum. Structure includes the testes, epididymis, and vas deferens. I hope તમે male reproductive system બરાબર learn કરી હશે. Anatomy, physiology માં થોડી complicated છે. આમાં superficially આપેલી છે. ના વધારે ખ્યાલ આવે થોડુંક તો અંદર જોવાનું એનાટોમી ફિઝિયોલોજી ની બુક ઓપન કરીને, બરાબર ને? તો ફિગર જોશો તો પણ તમને આઈડિયા આવશે થોડુંક. નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઇઝ સ્લાઇટલી કુલર ધેન ધ બોડી, બરાબર? એનું રીઝન પણ છે. સ્ક્રોટમનું ટેમ્પરેચર 2 ડિગ્રી લેસ ધેન ધ બોડી ટેમ્પરેચર, બરાબર? એના લીધે ટેસ્ટિસ ડિસ્ટેન્ડ થઈને એબ્ડોમિનલ કેવિટી થી સ્ક્રોટમમાં જાય છે. કેમ? સ્પર્મ પ્રોડક્શન માટે લો ટેમ્પરેચર હોવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એબ્ડોમિનલ કેવિટીનું ટેમ્પરેચર હાઈ હોય છે, જેના લીધે સ્પર્મેટોજેનેસિસ થશે નહીં. Prostate gland secrete a milky alkaline fluid, બરાબર? જે શું બનાવે? આલ્કલાઇન બનાવે છે. વજાઇનાનું એસિડિક હોય, બરાબર? અને જે સીમેન છે કેવું હશે? આલ્કલાઇન હશે, કે જે સ્પર્મને પ્રોટેક્શન આપશે. Enhance the sperm movement and neutralize acidity of vaginal secretions. Menstrual cycle we will discuss later on in box 20.1. Ovarian hormone. Ovarian hormone released by the anterior pituitary gland, including follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. જ્યારે એન્ડોક્રાઇનમાં આપણે anterior pituitary learn કરે ત્યારે હોય છે, ખબર છે ને? FSH, LH, બરાબર? That release from the anterior pituitary gland and directly go mix in the blood and act on the ovaries. Okay, ovaries ના hormone release કરવા માટે ovaries ને stimulate કરે છે. The hormone produce changes in the ovaries and in the endometrium. Endometrium એટલે યુટ્રસની અંદરનું લેયર, બરાબર? નાખવો પડે ત્યાં પૂછજો. The menstrual cycle can regularly recurring physiological changes in endometrium, બરાબર? એન્ડોમેટ્રિયમમાં પણ physiological changes થવા લાગે છે. Like 28 ડે બ્લીડિંગ ચાલુ થશે, પછી જે આખું શેડ ઓફ થશે, પછી એકદમ લેયર આવી જશે, પછી ફરી એનું ડેવલપમેન્ટ ચાલુ થશે, બરાબર? તો એ આખું એન્ડોમેટ્રિયમના ચેન્જીસ પણ, બરાબર? That culminating in its shading may vary in length, with the average length being 28 days. Okay? Ovarian and uterine phase છે એની અંદર. Female pelvis and measurements. ટ્રુ પેલ્વિસ હોય અને ફોલ્સ પેલ્વિસ હોય. આપણે ગાયનિકમાં જોઈ લીધું 4th યરમાં. ટ્રુ પેલ્વિસ લાઈઝ બિલો ધ પેલ્વિક ring, બરાબર? જ્યાં આગળ બેબી એડજસ્ટ થાય છે એ. Consist of the pelvic inlet, mid pelvis and pelvic outlet, બરાબર? પેલ્વિક ની અંદર બેબી સેટ થાય છે, ઇનલેટ અને આઉટલેટ અને વચ્ચેનું. ફોલ્સ પેલ્વિસ શું છે? The shallow portion above the pelvic ring support the abdominal viscera. જે આખું ઉપરની સાઈડનું છે એ આખું ફોલ્સ પેલ્વિસ છે. Types of the pelvis. હવે ટાઇપ્સ કયા કયા છે? તો ગાયનેકોઇડ જે ફિમેલ પેલ્વિસ છે. Transversely rounded or a blunt. The gynecoid pelvis is most favorable for successful labor and birth if cephalopelvic disproportion, CPD, બરાબર? Cephalopelvic disproportion. બેબી એટલે સિફેલસ હોય, બેબીનું હેડ હોય, બરાબર? અને પેલ્વિક, એ બંને મેઝરમેન્ટ
એડજસ્ટ નથી થઈ રહ્યા નોર્મલ ડિલિવરી માટે. બેબી ઉપરના ઉપર રહે છે, બેબી નીચે ક્રાઉનિંગ નીચે ઉતરતું નથી, પેલ્વિક બ્રીમમાં ઉતરતું નથી, પેલ્વિક ઇનલેટમાં ઉતરતું નથી, ત્યારે આપણે કહીએ કે CPD છે. ઓકે, the normal labor process will be delayed and most likely result in the cesarean delivery. જો CPD થઈ જાય, પેલ્વિક સારું નથી, ઇનલેટ સારું નથી, બરાબર, નાનું છે, બરાબર, બેબીનું હેડ મોટું થઈ ગયું છે, તો એને સિઝેરિયન કરવું પડે એવું કહે છે. Anthropoid, oval shape, adequate outlet with a narrow pelvic arch. Narrow હશે. Android, heart shape and angulated, resemble a male pelvis. બધા એવા હશે. Not favorable for the labor and vaginal birth. Non-narrow pelvic plane can cause slow descent and mid-pelvic arrest. Platyploid, flat, weak, and oval inlet, wide transverse flat હશે and oval inlet હશે. Wide transverse diameter but short anteroposterior diameter, making labor and vaginal birth difficult. સમજ પડી ને? એન્ટીરિયો પોસ્ટીરિયર ડાયામીટર એટલે ફ્લેટ જેવું હશે, દબાઈ ગયેલું પેલ્વિસ હોય ને એવું હશે. ટ્રાન્સવર્સ ડાયામીટર તો વાઇડ જ છે, પેલું થોડું નેરો છે. પેલ્વિક ઇનલેટ ડાયામીટર, જો આની અંદર ડાયામીટર્સ આપેલા છે, 4 છે. એન્ટેરો-પોસ્ટીરિયર ડાયામીટર, ટ્રાન્સવર્સ ડાયામીટર, ઓબ્લિક ડાયામીટર એન્ડ પોસ્ટીરિયર સજાઇટલ ડાયામીટર. આ બધામાંથી કોઈ એવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા નથી, બટ વી વિલ રીડ ફોર વન્સ. જો એન્ટીરિયર પોસ્ટીરિયર ડાયામીટર છે, એની અંદર diagonal conjugated distance from the lower margin of the symphysis pubis to a sacral promontory. બરાબર, જો ડાયાગોનલ છે, લોઅર સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ બોલું ને ત્યારે તમારું મગજ સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ બાજુ જતું રહેવું જોઈએ. પછી એની લોઅર માર્જિન બોલું એ વિચારવાનું કે એની લોઅર આર્ચ, બરાબર, અને સેક્રલ પ્રોમેન્ટ્રી. તમે આખો બેઝ તો નર્સિંગમાં ક્લિયર કરીને આયા જ છો, ઓબ્સ ગાયનેક નો, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો તમને હું બોલી એમાં? ડાયાગોનલ કોન્જુગેટેડ, હેલો, Yes, ma'am. Yes, ખબર ma'am. પડી જાય છે ને? ખબર પડે હા છે? મેમ. જોવું ના પડે. પડે ને તો થોડુંક છે ને ગૂગલ સર્ચ કરજો કે પેલ્વિક ડાયામીટર્સ, પછી એની ઇમેજીસ જોવાનો ટ્રાય કરજો, કારણ કે જો બુકમાં વાંચો પછી પાછું ફરી લેન્ધી કોમ્પોઝ હશે. DC દત્તા તમે પહેલા રીડ કરતા હતા એની વાત કરું છું, બરાબર, તો તમે એમાં બી જોજો થોડું. અને આમાંથી ક્વેશ્ચન્સ એવા પૂછાતા નથી. True conjugated and conjugate vera. Distance from the upper margin, એટલે symphysis pubis આગળનો જે પોર્શન છે એનું upper margin અને sacral promontory, એને true conjugate કહે છે. અને obstetric conjugate extend from the sacral promontory હતું ને ઉપરની સાઈડનું મોટું, to the top of the symphysis pubis. It is the smallest front to back distance through which the fetal head must pass in the moving through the pelvic inlet. જ્યાંથી fetal head pass થાય. Transverse diameter, the largest of the pelvic inlet diameter, located at the right angle to the true conjugate. Oblique diagonal diameter છે, not clinically measurable. Posterior sagittal diameter છે, distance from the point where the anterior, posterior and transverse diameter cross each other to the middle of the sacral promontory. તો એ છે posterior sagittal diameter. Pelvic midplane diameters એની અંદર છે medial, હા, pelvic ની અંદરનું middle area હોય ને, જ્યાં આગળ ક્રાઉનિંગ થતું હોય ત્યારે વચ્ચેનો પોર્શન એની વાત કરે છે. તેમાં કેવું છે? તો ટ્રાન્સવર્સ એટલે આડો ડાયામીટર જોઈ લેશે, લેફ્ટ ટુ રાઈટ. અને મિડ પ્લેન નોર્મલી ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ પ્લેન એન્ડ હેઝ ધ લોંગેસ્ટ ડાયામીટર. પછી છે પેલ્વિક આઉટલેટ. હવે બહાર આવે કે બેબીનું ક્રાઉનિંગ થાય નીચેની સાઈડ પર, ત્યાં આગળ કયો ડાયામીટર છે? ત્યાં આગળ પણ બેબી ડિલિવર થવું જોઈએ ને, તો ટ્રાન્સવર્સ, તો ઇન્ટરટ્યુબરસ ડાયામીટર, બરાબર. ટ્યુબ્રોસિટી, ઇસ્ચિયલ ટ્યુબ્રોસિટી હતું ને હિપ જોઈન્ટમાં, હિપ બોનમાં, બરાબર, તો ઇસ્ચિયલ ટ્યુબ્રોસિટી
An outlet present the smallest plane to the pelvic canal. Now regarding fertilization and implantation. Fertilization occurs in the ampulla of the fallopian tube, uterine tube. આપણે જેમ પહેલા વાત થઈ કે ઓવરીઝ માંથી ઓવમ છૂટો પડશે અને ફેલોપિયન ટ્યુબમાં જશે અને ત્યાં આગળ ફર્ટિલાઇઝેશન થશે. When sperm and ovum unite. When fertilized, the membrane of the ovum undergoes changes that prevent entry of the other sperms. Each reproductive cell carries 23 chromosomes. Sperm carry X or Y chromosome. Chromosome XY male and XX indicate female. Implantation થશે હવે. Zygote બની ગયું બરાબર fallopian tube માં હવે it goes through the uterus. The zygote is propelled toward the uterus and implanted 6 to 8 days after ovulation. 6 to 8 days થઈ ગયા હશે ovulation એના પછી. The blastocyst secretes chorionic gonadotropin to ensure that the corpus luteum remains viable and secrete estrogen and progesterone for the first 2 to 3 months of gestation. Okay. જ્યાં સુધી first 2 to 3 months હશે ને ત્યાં સુધી corpus luteum secrete કરશે. કયા બે hormone? Estrogen and progesterone. અને gonadotropin secrete from the blastocyst. Blastocyst એટલે જે આપણું zygote હતું એ હવે ઇમ્પ્લાન્ટ થઈ ગયું છે અને હવે મલ્ટીપલ થઈ રહ્યા છે એની અંદર સેલ્સ ને બ્લાસ્ટોસિસ બને છે બરાબર. ફીટલ ડેવલપમેન્ટ આપણે છે ને આમાં જોઈ આવીએ 623 નંબર છે ને. પહેલા menstrual cycle, ovarian changes, pre-ovulatory phase. Hypothalamus release the gonadotropin releasing hormone through the portal system of anterior pituitary gland. બરાબર. hypothalamus gonadotropin release કરશે બરાબર અને anterior pituitary પર જશે અને એના ઉપરથી anterior pituitary will secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Most follicles die, leaving one to mature into the large Graafian follicle. Estrogen produced by the follicle stimulates the increased secretion of the luteinizing hormone by anterior lobe of the pituitary gland. The follicle ruptures and releases an ovum into the peritoneal cavity. બરાબર. ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન માંથી ફોલિકલ જનરેટ થશે, મોટા થશે, જેમ વચ્ચે લાઈક 14 ડેઝ ને એવી રીતે આવશે ત્યારે ફોલિકલ રપ્ચર થશે અને ઓવમ રિલીઝ થશે. ત્યાં આગળ તો પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં ફ્રી થશે. ત્યાંથી એમ્પ્યુલા હશે ફેલોપિયન ટ્યુબની એ ઓવમને એટ્રેક્ટ કરશે અને ફેલોપિયન ટ્યુબમાં જશે ઓવમ. લ્યુટિનાઇઝિંગ ફેઝ એની અંદર શું થશે? begins with ovulation, body temperature decrease and then increase 1 degree Fahrenheit around the time of ovulation. ઘણા લોકો એવી રીતે ટ્રાય કરે કે ફર્ટિલાઇઝ પીરિયડ ચાલુ થાય ત્યારે આપણે કન્સીવ કરવાનો ટ્રાય કરે તો થઈ જાય. જે લોકોને ઇનફર્ટિલિટી છે એ લોકો તો એ ચેક કરવા માટે ટેમ્પરેચર રેઝ થાય છે તો એ ચેક કરે છે. Corpus luteum is formed from the follicle cells that remain in the ovary after the ovulation. બરાબર. ઓવ્યુલેશન થઈ જાય, ફોલિકલ રપ્ચર થઈ જાય પછી પણ કોર્પસ લ્યુટિયમ બાકી રહેશે. એનો પણ છે ને ડાયાગ્રામ છે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલનો. Corpus luteum secretes estrogen and progesterone during the remaining 14 days of cycles or 3 months. Corpus luteum degenerates if the ovum is not fertilized. બરાબર. ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ ના થયું તો ગોનાડોટ્રોપિન રિલીઝ ના થયું તો કોર્પસ લ્યુટિયમ શું થઈ જશે એને ખબર પડશે. ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ નથી થયું તો એ ડિજનરેટ થઈ જશે. ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ થઈ ગયું તે ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટ્રોન સિક્રેટ કરશે પ્રેગ્નન્સી કન્ટિન્યુ કરવા માટે. બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોર્મોન છે હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોપિન. બરાબર. Declined estrogen and progesterone stimulates the anterior pituitary
to secrete more follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and initiate a new reproductive cycle. હવે એને ખબર પડી ગઈ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ને કે ભાઈ હવે ઇસ્ટ્રોજન ને પ્રોજેસ્ટ્રોન સિક્રેટ નથી થઈ રહ્યા, સ્ટિમ્યુલેટ નથી થઈ રહ્યા, બરાબર? તેને ખ્યાલ આવી ગયો તો હવે એ શું કરે છે, વધારે સિક્રેટ કરે છે. એ કયા હોર્મોન સિક્રેટ કરશે? પિટ્યુટરી અગેઇન ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ અને લ્યુટિનાઇઝિંગ, અને એ અગેઇન ઓવરી પર ઇફેક્ટ કરશે ને ન્યૂ રિપ્રોડક્ટિવ સાયકલ સ્ટાર્ટ થશે. યુટ્રાઇન ચેન્જીસમાં શું થશે? મેન્સ્ટ્રુઅલ ફેઝ છે તો કન્સિસ્ટ ઓફ ધ 4 to 6 days of bleeding as the endometrium breaks down because of the decreased level of estrogen and progesterone. બરાબર, અને બ્લીડિંગ થશે. The level of FSH, follicle stimulating hormone increase, enabling beginning of a new cycle. Proliferative phase lasts about 9 days. Estrogen stimulate proliferation and growth of the endometrium. As estrogen increases, it suppress secretion of the FSH. બસ reversible જ છે કે ભાઈ પ્રોલિફરેશન થઈ ગયું, ઇસ્ટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ થવા લાગ્યો તો એ સપ્રેસ કરશે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ ને અને લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન ને. Secretion of luteinizing stimulates the ovulation and development of the corpus luteum. Ovulation occurs between days of 12 and 16. Estrogen level is high and progesterone level will be low. Secretion phase does last about 12 days and follows ovulation. The phase is initiated in the response to this increased LH level. મારી જોડે આની પીપીટી છે ને એ હું તમને શેર કરીશ. મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ ની એની અંદર 2-3 ફિગર છે, જે જોશો ને તો તમને આઈડિયા આવી જશે. The Graafian follicle is replaced by the corpus luteum. The corpus luteum secretes progesterone and estrogen. Progesterone prepares the endometrium for the pregnancy if the fertilized ovum is implanted. બરાબર, પ્રેગ્નન્સી આખી કન્ટિન્યુ થાય ને એના માટે પ્રોજેસ્ટ્રોન કન્ટિન્યુઅસ હાઈ રહેશે. હવે જુઓ ફીટલ ડેવલપમેન્ટ. મેજર ઇવેન્ટ છે એ જ આપેલી છે. પ્રી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ છે ફર્સ્ટ 2 week after conception. Embryonic period means begins the day 15 through the approximately 8 after week 8 after conception. Week 1, sorry, fetal period week 9 after conception or to the birth. બરાબર, પ્રી એમ્બ્રિયોનિક ખબર પડી ગઈ ને, લાઈક 14મા દિવસે ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે, બરાબર? તો એના પછીના 2 week એટલે કે લાઈક 2 એ મહિનો આખો થઈ ગયો ત્યારે પ્રી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. જે ફર્સ્ટ મેન્સિસ વાળી સાયકલ આવવાનું હોય ને ત્યારે પ્રી એમ્બ્રિયોનિક પતી ગયું, અને એના પછી ડે 15 એટલે કે એના પછી જે 1 મહિનો પત્યો એના પછી 8 week એટલે 2 month ત્યાં સુધી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ ચાલશે. 8 week એટલે 2 month થશે ને, 4 ને 4 8, બરાબર? ટોટલ 2 month સુધી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ ચાલે છે. હવે ફીટલ પીરિયડ ક્યાંથી ચાલુ થાય છે કે 8 week થી, એટલે કે 2 month થી જ્યાં સુધી બર્થ થાય ત્યાં સુધીનો પીરિયડ છે ફીટલ પીરિયડ છે. વીક 1 માં શું થશે? બ્લાસ્ટોસિસ ઇઝ ફ્રી ફ્લોટિંગ, બરાબર? વીક 1 છે એટલે કે 14મો દિવસ હતો, ઓવ્યુલેશન થઈ ગયું, ઝાયગોટ બની ગયું, ફેલોપિયન ટ્યુબમાં 6-8 દિવસ રહીને નીચે યુટ્રસ સુધી પહોંચી ગયું, બરાબર? એટલે વીક 1 માં તો હજી શું છે? ફ્રી ફ્લોટિંગ કરે છે યુટ્રસમાં. પછી વીક 2 અને 3 છે કે જ્યારે 1 month લાસ્ટ મેન્સિસ ને પતવા આવે છે ત્યારે શું કરે છે કે એમ્બ્રિયો ઇઝ 1.5 to 2 mm in length. Long buds appear, blood circulation begins, heart is tubular and begins to beat. Neural plate becomes brain and spinal cord. બરાબર, એટલે first 3 months are so much important. બધું નાના ફોર્મમાં બની ગયું છે. વીક 5 અંડરલાઈન કરી દેજો આની અંદર, heart is beating, બરાબર? એની નીચે embryo is 0.4 to 0.5 centimeter in length. Double heart chamber are visible. Heart is beating. Limb buds forms. Week 8 માં શું થાય છે? Embryo is 3 centimeter in length. Heart, when the heart start beating,
વીક 5 યાદ રાખજો. હા, આમાંથી એક ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય તો. Embryo is 2 gram. Eyelids begin to fuse. Circulatory system through the umbilical cord is well established. Every organ system is present now. બરાબર. હવે વીક 12 એટલે કે 3 મંથ કમ્પ્લીટ થયા. 3 મંથ કમ્પ્લીટ થવા, વીક 12. ઓકે. Fetus is 6 to 9 centimeter in length. Fetus 90 gram. Face is well formed. Limbs are long and slender. Kidney begins to form urine. Spontaneous movement occur. Heartbeat is detected by the Doppler transducer between 10 to 12 weeks. હાર્ટબીટ આવે અને ડોપલર આવે ત્યારે વીક 12 યાદ રાખવાનું. બરાબર. ડોપલર વાળું આવે ત્યારે વીક 12 યાદ રાખવાનું. 3D 4D હોય એ પણ વીક 12 યાદ રાખવાનું. બધા ઓર્ગન કોન્જેનિટલ એનોમલિયસિસ કરીએ છીએ એના માટે. વીક 16 fetus is 11 to 13. આવું બધું યાદ નહીં રાખવાની જરૂર, ક્યારેય પૂછાતું નથી. Fetus is 100 gram. Active movements are present. Fetal skin is transparent. Lanugo hair begins to develop. Skeletal ossification occurs. Sex of fetus is visibly recognizable under ultrasound. જુઓ, ચોથો મહિનો થઈ ગયો વીક 16 એટલે. અને આપણે અહીંયા પણ 3D અને 4D ચોથા મહિને જ કરીએ છીએ. વીક 20 એટલે કે 5th month. Lanugo covers the entire body. Fetus has a nails. Muscles are developed. Animal dentin deposition. Heartbeat is detecting by the regular non-electronic fetoscope. બરાબર. ફિટોસ્કોપ થી ક્યારે સંભળાવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે? તો 5th month થી હાર્ટબીટ. વીક 24 મેં તમને ખાસ એવું કહ્યું કે ડોપલર યાદ રાખજો, ફિટોસ્કોપ યાદ રાખજો અને હાર્ટબીટ યાદ રાખજો. કારણ કે આપણને ઘણીવાર એવા જ ઓપ્શન કન્ફ્યુઝિંગ હોય કે હાર્ટબીટ અને ડોપલર લખેલું હોય અને તમે એ વખતે ટીક કરો કે વીક 5. બરાબર. તો ત્યારે ખોટું પડી જશે. હાર્ટબીટ ડિટેક્ટેબલ વિથ ધ ડોપલર હોય તો વીક 12 જ યાદ રાખવાનું છે. હાર્ટબીટ વિથ ફિટોસ્કોપ હોય ત્યારે વીક 20 જ યાદ રાખવાનું છે. વીક 24. બરાબર. Hair and head is well formed. Skin is reddish, wrinkle, reflex hand grasp functions are present. One is caseosa, covers the entire body. Fetus has the ability to hear. કહે છે ને છઠ્ઠા મહિનેથી હિયરિંગ સેન્સ આવી જાય છે. બરાબર. તો 24 weeks. Limbs are well developed. Brain is developing rapidly. Lungs are now there is a start gas exchange. Leaching forming. Inborn and unit can breathe at this time. થોડું થોડું બ્રીથ ચાલુ થઈ જશે, પણ કયું? તો સેલ્યુલર બ્રીથિંગ. ઓકે. લંગ્સમાં એર એન્ટ્રી થતી નથી. Fetus is 32 weeks, 8 months. Bones are fully developed. Subcutaneous fat has collected. Lecithin or to sphingomycin LSD ratio is 1:2 to 1. Week 36. Fetus skin is less wrinkled, skin is thin, body is round, lanugo is disappearing. Lower segment ratio is greater than 2:1. Week 20 or week 40. Any under 40 centimeter, fetus is more than 3,200 grams, skin is pinkish. Lanugo, one is caseosa, fingernails, sole and palmar crease બધું પણ આવી જશે. 9 × 36 9 month complete થઈ ગયા છે 36 વીકે અને હવે 40 weeks છે. 37 week above થઈ જાય ને એટલા માટે આપણે ટર્મ કહી દઈશું. If it is less than 37 weeks, then it is called preterm baby. બરાબર. હવે આને તો બધું જ fully develop હશે. If it is goes beyond 42 weeks, then it is declared as a postterm. બરાબર. Testes are in scrotum. If the baby deliver less than 32 weeks, તો testis scrotum માં હશે નહીં. તમારે એના માટે એક્ઝામિન કરવાનું કે testis છે, બીજી testis નથી કે like that. Labia majora well developed and cover labia minora. 1 minute.
fetal environment, embryon, chorion, embryon છે તો enclose the amniotic cavity. આ બધું આ બધામાંથી ક્વેશ્ચન નથી પૂછાતા. આપણે એનાટોમી ફિઝિયોલોજી જસ્ટ રીડ કરીએ છીએ, ક્યાંક તમને થોડું ઘણું વધારે આઈડિયા આવે, કશું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું હોય તો. એવું તો ખબર જ હશે, કોરિયોન, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ, કોરિયોન વિલસ, બરાબર, એનું સેમ્પલિંગ કરવાનું હોય. એન્ક્લોઝ એમનિયોટિક કેવિટી, એમનિયોટિક લેયર છે ને એ, બરાબર ને, એની અંદરનું ફ્લુઇડ છે એને કહીએ છીએ આપણે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ. Is the inner membrane that forms about the second week of the embryonic development, forms fluid-filled sac that surrounds the embryo and later the fetus. Chorion શું છે? Is the outer membrane enclosing the amniotic cavity. બરાબર, અંદરનું embryon layer છે, આગળ બહારનું chorion layer છે. Becomes the vascularized and forms the fetal part of the placenta. Vascular layer છે, chorion છે અને placenta બનાવે છે. Amniotic fluid 800 to 1200 ml by the end of the pregnancy surround the cushion and protects the fetus, allow the fetal movement, maintains body temperature, બરાબર, contain the fetal urine and measure the fetal kidney function. The fetus modifies the amniotic fluid through the process of swallowing, urinating, movement of the fluid through the respiratory tract. જો સાંભળો, amniotic fluid ની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? જો ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ હોય મધરને, ત્યારે કહી શકાય કે બેબીને ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની કોન્જેનાઇટલ એનોમલીઝ છે. Listen carefully. જો મધરને ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ હોય તો મધરને બેબીને સ્વોલોઈંગ ડિફિકલ્ટી છે અને ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટમાં કોન્જેનાઇટલ એનોમલી છે. ઓકે, અને જો મધરને પોલીહાઇડ્રોમનિયસ છે, બરાબર, પોલીહાઇડ્રોમનિયસ છે, વધારે ફ્લુઇડ છે એમનિયોટિક કેવિટીમાં, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ, તો બેબી સ્વોલો નથી કરતું, તેને ડાયજેસ્ટિવ પ્રોબ્લેમ. ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ છે તો બેબી યુરિન પાસ નથી કરતું, તો બેબીને કયું હોય? કોન્જેનાઇટલ કિડની એનોમલીઝ હોય. સમજ પડી? એમનિયોટિક ફ્લુઇડ ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ વાળી મધર છે તો શું સસ્પેક્ટ કરવાનું છે? કે બેબી અંદરનું ફ્લુઇડ પી શકતું નથી, બરાબર. તેને કોઈ પણ જાતની લાઈક ઇસોફિજિયલ અટ્રેશિયા છે, એવી કોઈ પણ કોન્જેનાઇટલ એનોમલી, જીઆઈડી છે. પણ જો પોલીહાઇડ્રોમનિયસ છે, અરે ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ છે, એટલે કે યુરિન પાસ થતું નથી. ઓકે, ફ્લુઇડ વધારે હોય તો બેબીએ પીધું નથી એટલે ફ્લુઇડ વધારે છે, અને ફ્લુઇડ ઓછું છે તો બેબીએ યુરિન પાસ નથી કર્યું એટલા માટે ફ્લુઇડ ઓછું છે. આવું થોડુંક યાદ રાખજો. એટલે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ નો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? આલ્ફા ફિટોપ્રોટીન નો ટેસ્ટ કરવો છે, કુશન જેવું કામ કરે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે, બેબીને મુવમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ નથી કરતા. ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ હોય તો ઓછું ફ્લુઇડ હોય તો એના લીધે ક્લબ ફૂટ ને એવું કશું થઈ શકે બેબીને, કારણ કે એની મુવમેન્ટ સરસ નથી થતી એટલા માટે, બરાબર. તો ધીઝ ઓલ આર ધ ફંક્શન. પણ જો બેબીને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને ઓક્સિજન એ એમનિયોટિક ફ્લુઇડમાંથી મળતું નથી, that will get from the placenta and cord. હા, આગળ જોઈએ તો placenta provides for the exchange of the nutrients, waste product and between the fetus and mother. Placenta begins to form at the implantation and the structure is complete by the 12 weeks. 12 weeks સુધીમાં placenta develop થઈ જાય છે, બરાબર. 12 weeks એટલે કે 3 months. It produces hormone to maintain pregnancy and assume full responsibility for the production of the hormones by the 12 week of the gestation. એટલે જ્યારે ખબર છે ને કે કન્સીવ ના મીન્સ પ્રેગ્નન્સી બહુ વિશિયસ પ્રેગ્નન્સી હોય ત્યારે ઘણીવાર ઇન્જેક્શન આપે છે, તો એ 3 મહિના સુધી જ આપે, પછી તો પ્લાસેન્ટા એક્ટિવ થઈ ગયેલું હોય તો પછી આપવાની જરૂર પડતી નથી. અબોર્શનના ચાન્સીસ 3 months સુધી જ હોય છે. It produces hormone to maintain pregnancy.
In the third trimester, transfer to the maternal immunoglobulins provide the fetus with the passive immunity to certain diseases for the first few months after birth. मतलब up to 6 months. અમુક વસ્તુ માટે 3 months સુધી હોય છે, અમુકમાં 6 months હોય છે, measles ને બધા માટે 9 months સુધી છે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી શું છે કે થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ મધરના એને મળે છે. By week of 10 to 12, genetic testing can be done via chorionic villus sampling, બરાબર. chorionic villus sampling, CVS ટેસ્ટ એટલે પ્લાસેન્ટામાંથી કોરિયન વિલા હોય એટલે કે ટૂંકમાં બાયોપ્સીની જેમ કોરિયન વિલાસને રિમૂવ કરી દેવાનું જીનેટિક ટેસ્ટિંગ માટે, જીન્સ ટેસ્ટ કરવા માટે, બરાબર. અને જો 12 વીકે પ્લાસેન્ટા ડેવલપ થઈ ગયેલું છે તો હવે આપણે CVS કરી શકીએ. 12 વીકે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ બરાબર ડેવલપ છે તો 12 વીકે એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું પણ ટેસ્ટિંગ કરી શકીએ. કોરિયોનિક વિલાય છે ને પ્લાસેન્ટાનું પાર્ટ છે. Large particles such as bacteria cannot pass through the placenta, but nutrients, medications, alcohol, antibodies, viruses can pass through the placenta. Bacteria is the small in the size, big in the size, so may not pass through the placenta. પણ વાયરસ પ્લાસેન્ટામાંથી પાસ થઈ જાય છે. એ સિવાય ન્યુટ્રિશન તો જવાનું જ છે, આપવાનું છે આપણે, એટલે પણ સર્ટેન મેડિકેશન, એટલે આપણે ધ્યાન આપીએ કે પ્રેગ્નન્સીમાં અમુક મેડિસિન્સ નથી આપવાની, આલ્કોહોલ, એન્ટીબોડીઝ એ બધું ધ્યાન રાખવું. થોડુંક હું અહીંયા એડિશનલ ડિસ્કસ કરું છું આ પાસ થાય છે એના માટે. એક છે મેટર્નલ એજ. મેટર્નલ એજ ઇઝ હું આને ક્લોઝ કરું શેર કરવાનું. જો મેટર્નલ એજ છે બરાબર, ઇફ ઇટ ઇઝ લેસ ધેન 18 છે ને તો યુટ્રસ ઇનકોમ્પિટન્ટ છે, અબોર્શન વધારે થવાના ચાન્સીસ છે. ઇફ ઇટ ઇઝ મોર ધેન 35 છે તો ડાઉન સિન્ડ્રોમ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. કેમ? કારણ કે જયારે આપણે ડિવાઈડ થાય ઓવમ, બરાબર, ક્રોમોઝોમ સેપરેટ થાય ત્યારે જે સ્પિન્ડલ્સ એટલે તાંતણા બને છે ને કે ક્રોમોઝોમ ને ઓપોઝિટ પોલમાં ખેંચે છે, એવું પિક્ચર બનાવતા હોઈએ છે સેલ ડિવિઝનમાં, કે તાંતણા આમ ક્રોમોઝોમ ને ખેંચતા હોય. તો દેટ સ્પિન્ડલ્સ આર વેરી વીક, બરાબર. ધારો કે હું 37 years છું તો મારો ઓવમ 37 years નું હશે, તો 37 years ના ઓવમના પોલમાં એટલી તાકાત નથી કે ક્રોમોઝોમ ને સેપરેટ કરશે. તો શું થશે? ડાઉન સિન્ડ્રોમ એક સાઈડ પર વધારે થઈ જશે, તો ટ્રાઇઝોમી 21 એટલે ડાઉન સિન્ડ્રોમ થવાની પોસિબિલિટી વધારે છે. બીજી વસ્તુ, મેટર્નલ ઇન્ફેક્શન લાઈક અ સ્ટોચ, બરાબર, સિફિલ એ ખબર હશે બધાને, સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ, સિફિલિસ, બરાબર, પછી ટોક્ઝેમિયા, સાઇટોમેગાલો ઇન્ફેક્શન, હર્પીસ, HIV, અધર છે, રૂબેલા છે, એચ ફોર હર્પીસ, એ બધા જે ઇન્ફેક્શન છે મધરના, એ બધા જ બેબીને પ્લાસેન્ટા થ્રુ જશે. બધા વાયરસથી થતા છે, HIV વાયરસથી થતો છે, ઓકે. તો એ બધા પ્લાસેન્ટા થ્રુ મધરમાં બેબીમાં જશે. બીજી વસ્તુ, મધરને કોઈ ડિસઓર્ડર છે, મેટર્નલ ડિસઓર્ડર સચ એઝ મેલિગ્નન્ટ ડિસઓર્ડર, એન્ડોક્રાઇનલ ડિસઓર્ડર, સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર, બરાબર. સાયકેટ્રિકમાં પણ તમને એવો આઈડિયા છે કે ભાઈ એમાં કેમિકલ થોડું ઇમ્બેલેન્સ થાય, જે બ્રેઇનના હોર્મોન્સ છે, કેમિકલ્સ છે, થોડા ઇમ્બેલેન્સ થાય. તો એવા ઇમ્બેલેન્સ વાળા ક્યાં જશે? બેબી સુધી જશે, બરાબર. કેન્સર છે એ બ્લડ લિમ્ફેટિક્સ થી જશે, તો એ અગેઇન પ્લાસેન્ટા થી બેબીમાં જશે. એન્ડોક્રાઇનમાં શું છે કે હોર્મોન છે, તો જે હોર્મોન ડાયરેક્ટલી બ્લડમાં ડિઝોલ્વ થવાનું છે, તો એ પણ ડાયરેક્ટલી પ્લાસેન્ટા થ્રુ બેબીમાં જશે. ક્લિયર? જો ધારો કે મધરને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે તો લો અમાઉન્ટમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન વાળું બેબીમાં જશે. મધરને ડાયાબિટીસ છે તો વધારે લો ઇન્સ્યુલિન વાળું મધર બેબીમાં જશે. પણ જો સામે મધર ઇન્સ્યુલિનની ડ્રગ લે છે, ઇન્સ્યુલિન્સ લે છે, સાયકેટ્રિક ડ્રગ લે છે, કેન્સરની ડ્રગ લે છે, તો બેબીને શું થાય છે? જે બોડીના ડિઝીઝથી જે ઇફેક્ટ આવે છે એ પણ થાય છે, પ્લસ જે મેડિસિન જાય છે એની પણ સાઈડ ઇફેક્ટ બેબીને થાય છે.
બરાબર, તો ક્લિયર થયું તમને? મેટર્નલ ડિસઓર્ડર્સ, પેલું હતું એ મેટર્નલ ઇન્ફેક્શન્સ હતું, બીજું હતું મેટર્નલ ડિસઓર્ડર્સ હતું, મેટર્નલ ડ્રગ્સ મેડિસિન્સ જે પણ લે છે એ પણ અફેક્ટ કરે છે. મેટર્નલ ડિઝીઝીસ એની અંદર ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે, બરાબર. પછી આવી રીતે જેમ કહ્યું કે ડાયાબિટીસ, કેવી રીતે કોઈ પણ ડિઝીઝ છે કે તો એ પણ એને અફેક્ટ કરશે. રેડિયેશન એક્સપોઝર છે તો એ અફેક્ટ કરશે. ફીટલ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ છે, બરાબર. મધર આલ્કોહોલ લેતી હશે તો એ પણ બેબીને અફેક્ટ કરશે. સ્મોકિંગ, બરાબર, એ બધું અફેક્ટ કરશે. એનીથિંગ, યુ હેવ એની ડાઉટ ઇન ધીસ? આ પ્રીનેટલ આસ્પેક્ટ છે કે જે બધા બેબીને અફેક્ટ કરી શકે છે. હા, iron is a teratogenic drug during first 3 months. Teratogenic drug, teratogenic agent means જે બેબીને હાર્મફુલ હોઈ શકે એ. 3 month પછી આયર્ન તમને સપ્લિમેન્ટ આપી શકો છો. 3 months prior to conception, folic acid should be given to the mother to prevent neural tube defect. Okay? આની અંદરના જે ડાયામીટર્સ આપણે રીડ કર્યા એ વાંચવાની જરૂર નથી. ફીટલ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે ખાસ જોયું ને હાર્ટ વાળું, એના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. એ સિવાય બીજા કશા જ એવું બહુ જ વાંચવાની જરૂર નથી. તમારે ઇન જનરલ સમજી લેવાનું 3 મંથ સુધીમાં મેજર બધા સિસ્ટમ બધા ડેવલપ થઈ ગયેલા હોય છે. પછી એની સાઇઝ વધવાનું ચાલુ થાય છે, ગ્રોથ થવાનું ચાલુ થાય છે. ડેવલપમેન્ટ બિફોર 3 મંથ થઈ જાય છે, બરાબર. એન્ડોડર્મ, ઇક્ટોડર્મ, મેઝોડર્મ, આવું બધું ડિટેલમાં થોડું થોડું ઓબીજીમાં તમે જોયું હશે તો તમને ધ્યાન હશે. મેઝોડર્મ માંથી આવું ડેવલપ થાય, ઇક્ટોડર્મ માંથી આવું ડેવલપ થાય, બરાબર. અને ના જોયું હોય તો અત્યારે જોઈને ડોન્ટ વેસ્ટ યોર મોર ટાઈમ, બરાબર. કોરિયન વિનસ ની અંદર જે પ્લાસેન્ટા સ્ટફ થયેલો હોય ને યુટ્રસમાં, તો એ અંદરની સાઈડનું જે સ્ટ્રક્ચર છે ને, મેમ્બ્રેન છે ને, એને કહેવાય છે કોરિયન વિલાઈ. એને આપણે કટ કરીને બહાર લાવી દઈએ તો આપણે એનું ટેસ્ટ કરીએ તો આપણે એનાથી જીનેટિક કોઈ ડિઝીઝ છે કે નહીં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. અને ઓલિગો અને પોલીનું મેં સમજાવી, ખબર પડી ગઈ ને? એમનિયોટિક ફ્લુઇડ નું અમાઉન્ટ જો વધારે છે, એટલે હાઇડ્રોમિયોન મધર છે, બરાબર, તો બેબી એ સ્વોલો નથી કરી શકતું, તો બેબીને શેના માટે સ્ક્રીન કરવાનું? જીઆઈ એનોમલી માટે, ઇસોફેજિયલ એટ્રેસિયા છે કે નહીં, બરાબર. અને ઓલિગો હાઇડ્રોમિયોસ છે મધરને, બરાબર. તો શું હોવાની પોસિબિલિટી છે? પોસિબિલિટી છે, હા, હિસ્ટ્રી, કિડની એનોમલી હોવાની. ઓકે, એની ડાઉટ? અને જો મેન્સ્ટ્રુઅલ વાળું છે ને, એ હું તમને કાલે કોલેજ જઈશ ને તો એ પીપીટી માંથી 2 ફોટોઝ જ છે. ફોટો તમે જોશો ને તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે ક્યારે લ્યુટિનાઇઝિંગ વધે છે ને ક્યારે એફએસએચ વધે છે, એનું તમને આઈડિયા આવી જશે, બરાબર. આમાં થોડુંક વધારે કન્ફ્યુઝિંગ અને મોટું આપેલું છે. ચલો, તો હિયર વી વિલ એન્ડ ધીસ સેશન. થેન્ક યુ મેમ. Okay, ma'am. ઓકે.